हरिओम मित्रों, नमस्ते। આપણે ધોરણ 8 માં હિન્દી વિષય જેની અંદર નવમું ચોથું કાવ્ય જેનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, કે દેશની અંદર જે સપૂતો છે એટલે કે જે પોતાના કુળનું નામ રોશન કરે છે એવા જે નવજવાન યુવાનો अमर सपूतो जे क्यारे मरता नहीं, आपड़ा देश ने आज़ादी अपावनार एवा अमर जवानों बराबर एना विषे आपणे काव्य भणीशुं। तो सौप्रथम जोईए काव्य। उसके कवि कौन? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। काव्य का कवि परिचय। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 सितंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तमने हूँ कहूँ कि तमने कवि परिचय माथी ने पण विकल्प जे पूछाई सके एटले आपणे कवि परिचय ने पूरेपूरो जाणीए। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। एने वो कहे छे कि एना 6 काव्य संग्रह अने 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य अने 3 कहानी एटले के वार्ता छे एनो संग्रह अने अन्य साहित्य पण एने प्रकाशित करेला छे। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सीखता है चिड़िया को, कौन सिखाता है सूरी चिड़िया को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तमने जोड़कानी अंदर कर्ता ने कृति छे ए पण पूछाई सके। हवे काव्य शू कहे छे? इस काव्य में एटले के प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। कि जे हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा, अंग्रेजों की गुलामी में। इस समय दरमियान देश को बहुत बड़ी बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी को एक नया सवेरा देखा। यह कविता में उसी समय की रचना की गई है। इस काव्य में कवि ने देश के सपूतों को देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। सौप्रथम अपने शब्दार्थ है एने तैयार करी लईए। तो आ शब्दार्थ नी अंदर मोढे तैयार करशो तो तमने काव्य छे ई सहेलुं पड़शे। धरा एटले धरती, अमर न मरने वाला, जेनुं मृत्यु न थाय एवा न मरने वाला जेने आपणे कहेवाय छे अमर। सपूत कुल का नाम रोशन करने वाला, कुळनुं नाम रोशन करवा वाला जे सपूतो छे ए। पुनः एटले फिर नव। निर्माण यानी रचना। जन प्रत्येक मनुष्य। नव एटले नया। स्फूर्ति एटले उत्साह। प्राण एटले जीवन। प्रातः एटले सुबह। उमंग उत्साह। तरंग एटले लहर। आस एटले आशा। मूर्जे एटले कुंडला। सुमन एटले शुं थाय हिंदी में? फूल। विहग एटले पक्षी। विहग तो तमने खबर है केम के गुजराती नी अंदर पण आपणे आ शब्द लखीए छीए। नवयुग एटले नया जमाना। नूतन एटले नई। वीणा एटले सितार जैसा वाद्ययंत्र। गिटार होय ने एना जेवुं ज एक सरस संगीत छे एनुं यंत्र। सुनहरी सोने जैसी चमकीली। गुंजित गुंजार से युक्त।
जब उद्यान संसार रूपी बगीचा, उद्यान એટલે શું થાય? બગીચો। આહવાન કરના, बुलाना, पुकारना પણ થઈ શકે। ફરી વખત શબ્દોને જોઈએ। ધરા, ધરતી, अमर એટલે नौ वरने वाला, सपूत कुल का नाम रोशन करने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला, पुनः એટલે फिर, निर्माण એટલે रचना, जन जन એટલે प्रत्येक मनुष्य, नव એટલે नया, स्फूर्ति એટલે उत्साह અને ઉમંગ પણ થઈ શકે। उत्साहનો બીજો અર્થ ઉમંગ પણ થાય છે। આ જો ઉમંગ એટલે પણ શું થાય? उत्साह। प्राण એટલે जीवन, प्रातः તમને સંસ્કૃત શબ્દની અંદર પ્રાતઃ શબ્દ આવી ગયો હશે। પ્રાતઃ એટલે સુબહ, તરંગ એટલે લહેર, આસ એટલે આશા, મૂર્જ એટલે કુમલહાય, સુવર્ણ એટલે ફૂલ, વિહગ, વિહગ यानी પક્ષી, નવયુગ એટલે નયા જમાના, નૂતન એટલે નઈ, વીણા એટલે સિતાર જैसा वाद्य यंत्र, सुनहरी सोने जैसी चमकेली, दूरથી આપણને સોનું હોય એવું આપણને લાગે ખરા। गुंजित गुंजार से युक्त, जब उद्यान संसार रूपी बगीचा, आह्वान करना, बुलाना अथवा पुकारना। આ શબ્દ આપણને આવડે છે એવા જ છે। કાયા, કાયા यानी शरीर, पावन, पावनનો અર્થ થાય પવિત્ર। તો સૌ પ્રથમ આપણે શબ્દાર્થ છે એને શીખા। હવે આપણે કાવ્ય છે એના વિશે વાતો કરીએ। તો કાવ્યની અંદર તમને કાવ્ય જ્યારે પેપરની અંદર કાવ્ય પંક્તિ છે એનો અર્થ પૂછાઈ શકે। પૂર્ણ કાવ્ય હોય તો પૂર્ણ છે એ પૂછાઈ શકે છે। એટલે યાદ રાખતા જાય। ખાલી જગ્યાની અંદર પણ તમને પંક્તિ આપેલી હોય તો તમને જવાબ છે આવડી જાય। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। हे भारत माता ना अमर जे सपूतो छे ई गुलामीनी रात हवे वीती गई छे अने आजादीनुं नवुं प्रभात એટલે જે સવાર છે એ ઉગ્યું છે। નઈ પ્રાતર નઈ बात, नई किरण ज्योति नहीं, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस नई सास नहीं। એટલે શું કીધું કે હવે તમે આ દેશના આ અચાનક આળસમાંથી જે તમારી નિંદ્ર છે એમાંથી તમે જાગૃત થાઓ, જાગો। આપણા જે દેશ છે એના નવા નિર્માણની અંદર તમે લાગી જાઓ। શું કીધું કે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી એક નવો ઉત્સાહ છે એ આપણે ભરવાનો છે। નવી તરંગે પછી કે છે નવી આશા, તેના જીવનની અંદર એક નવો સંચાર છે કરવાનો છે, એટલે કે નવા પ્રાણ છે પૂરવાના છે। ત્યારબાદ આગળની પંક્તિ, युग युग के मुरझे सुमनों ने नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तमे नवा युगનું તમારે નિર્માણ કરવાનું છે। એ આ ધરતી માતાના જે અમર સપૂતો છે એને આપણે જાગૃત થવાનું કહે છે। પુનઃ નવા નિર્માણ એટલે કે તમે દેશનું નવું નિર્માણ છે, નિર્માણ એટલે કે રચના કરો। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ, विहग એટલે શું થાતું હતું? પક્ષી। કેમ કે વિહગ શબ્દ विहग એટલે पक्षी। नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते हैं भोरे, मस्त उड़न मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आजादीना जे प्रभात है आनी अंदर એટલે કે સવારની અંદર નવી ચર્ચા છે ચાલી રહી છે। પછી તો કે નવા વિચારો આ કિરણોની અંદર ફેલાઈ રહ્યા છે। સૌ પોતાના જીવનની અંદર એક નવો પ્રકાશ છે એ ફેલાવે છે। તો
જીવનની અંદર એક ઉત્સાહ અને એક નવો ઉમંગ છે એની લહેર, અહીં શબ્દ આપણને એવું તો તરંગે એટલે નવી લહેરો છે એ છે સૌના મનની અંદર એક નવી આશાઓ છે. આજે દેશના જે લોકો છે એ ખુલ્લા વાતાવરણની અંદર શ્વાસ છે એ લઈ રહ્યા છે. દેશના જે સપૂતો છે આ સપૂતો તમારે યુગો યુગોથી આ જે કરમાયેલા ફૂલો છે એટલે કે જે પ્રજાઓ છે, લોકો છે, આ જે કરમાયેલા ફૂલો છે એને તમારે નવું સ્મિત આપવાનું છે. એટલે કે લોકો થોડાક જાગૃત થાય, તમે એને નવું સ્મિત આપો અને ફરીથી તમારે એને ખીલવવાના છે. આવો આ કાવ્યની અંદર હજી આપણે નવું થોડુંક શીખીએ. કલી કલી ખिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कराए. શું કીધું કે આ જે આઝાદીના નૂતન પ્રભાતની અંદર લોકો પ્રસન્ન છે, પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે અને વૃક્ષોની ડાળીઓ છે આના ઉપર બેઠેલા જે પક્ષીઓ છે એ પણ સરસ મજાના સ્વરોની અંદર એક ગીત ગાય છે અને એ પણ ખુશીમાં હોય એવું આપણને લાગે છે, કેમ કે એ ગીત ગાય છે એટલે આપણને નવીન લાગે છે. धरती माँ की आज हो रही है नई सुनेरी काया. काया यानी शरीर કે જે બગીચાની અંદર ભમરાઓ છે એ ગુંજી રહ્યા છે, સરસ મજાના ચારે તરફ ઉડી રહ્યા છે. અને હે દેશના સપૂતો, તમે સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં એક નવો યુગ આવ્યો છે, તો આ નવા યુગની અંદર નવું એટલે નૂતન પણ કહી શકાય. આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવા રાગ અને નવા ગીત છે એ કરવાના છે કે જે આપણને नूतनमयी ध्वनियों से गुंजित जब ध्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. કે તમારે આ જે બાળકો છે સંસારરૂપી જે બગીચાની અંદર જે પોતાના કહેવાય છે કે આ બગીચાની અંદર જે કળીઓ ખીલી રહી છે, ફૂલો છે એ સ્મિત કરવા લાગ્યા છે, આખા દેશની અંદર સ્વતંત્રતાની અંદર સ્વતંત્રતાનો એક સૂર્ય છે એનો પ્રકાશ ફેલાયેલો છે. સાથે સાથે આપણને પણ એવું લાગે છે કે ભારત માતાનો દેહ આજે જાણે સોનેરી થઈ ગયો છે. હે દેશના સપૂતો, તમે તમારી મંગલમય વાણીથી આ સંસારરૂપી ઉદ્યાન, ઉદ્યાન એટલે કે બગીચો, એમાં તમારે ગુંજીત કરવાનું છે. સરસ્વતી કા પાવન મંદિર. સરસ્વતી કા પાવન મંદિર એટલે આપણે એને શાળા પણ કહીએ. સરસ્વતી માતાના હાથમાં વીણા હોય, હે આ જે સરસ્વતી માતા છે એનું તમે ચિત્ર છે જોયેલું છે એટલે મારે વધારે વિશેષમાં વર્ણન કરવાની જરૂર છે નહીં. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर एक बालक उसका रक्षक और पुजारी है. सत सत दीपक जला ज्ञान के नव निर्माण का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण કરો. દેશના જે બાળકો છે એ કહે છે કે આપણો દેશ આ સરસ્વતી માતાનું એક પવિત્ર મંદિર છે. અહીં સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યા એ તમારી સંપત્તિ છે. જે વિદ્યા છે એને શું કીધેલું છે? સંપત્તિ. તમારામાંથીને જ અમે બધા બાળકો છે એક પૂજારી અને રક્ષક છીએ. તમારા અહીં એક જ્ઞાનના સેંકડો દીવા છે એને પ્રગટાવવાના છે. આપણે દેશને એક નવો બનાવવાનો છે. દેશની અંદર એક નવો યુગ છે એને લઈ આવવાનો છે. તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન છે એ મેળવી અને દેશનું ભવિષ્ય છે એને તમારે ઉજ્જવળ કરવાનું છે. આવું સંઘ જ્ઞાન છે એ આપણે શીખા. આ પણ જ્યારે 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરી અને ગાંધી જયંતિ છે એ આપણા રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે. સૌપ્રથમ તો કે જ્યારે દેશ આઝાદ થયેલો ન હતો ત્યારે આપણે અંગ્રેજોના ગુલામી છે એની અંદર રહેતા હતા. ત્યારબાદ દેશને આઝાદ કરવા માટે ઘણા બધા લોકો છે એને પોતાના જાન છે એ પણ ગુમાવ્યા છે. સૈનિકો છે યુદ્ધની અંદર જે
લડતા લડતા દેશને આઝાદી અપાવતા અપાવતા પોતાના જીવન છે એને પણ કુરબાન કરી દીધા છે. આવા ચંદ્રશેખર આઝાદ, સૌપ્રથમ તો જેને ફાંસી આપવામાં આવેલા હતા એવા મંગળ પાંડે, જેને સૌપ્રથમ શહીદ થયેલા હોય એવું કહેવાય છે. એ સિવાય તો કે ગાંધીજી છે, જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આવા તો ઘણા બધા લોકો છે કે જેને દેશને આઝાદી અપાવવામાં પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો છે નોંધાવેલો છે. એવું નહીં કે ભાઈ આ આપણા જ રાજ્ય છે એના લોકોએ જ દેશને આઝાદી અપાવી, તો કે ના, દેશના અલગ અલગ જગ્યાએથી પણ લોકોએ પોતાના એટલે આપણા દેશ એટલે કે ભારત દેશ છે એને આઝાદી અપાવવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો છે એ કરેલા છે. આ ગુલામી છે એ પણ એટલી વેઠવી છે. અંગ્રેજો છે એને ઘણું બધું આપણને દુઃખ છે એ આપેલું, કેમ કે તમે સમાજની અંદર હિન્દી કરતાં સમાજની અંદર તમે વધારે વિશેષની અંદર જાણેલું છે. તો હવે આપણે આગળ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય. અભ્યાસની અંદર તો માત્ર 2 જ પ્રશ્નો આપેલા છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો વિશે આપણે વધારે ચર્ચા પછી કરીશું. હવે આપણે આજે નવું શીખવાના છીએ, એમાં છે તમારા પાના નંબર 26 કાઢો. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાના નંબર 26 ઉપર તમને આપેલું છે ભાષા સજ્જતા. શું આપેલું છે? ભાષા સજ્જતા. તો આપણે આજે ભાષા સજ્જતા વિશે થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ. સૌપ્રથમ તો એવું કહે છે આપણને કે સંજ્ઞા કા ઉપયોગ संज्ञा का प्रयोग એવું કહે છે આપ સંજ્ઞા के बारे में सीख चुके हैं. તો મને તો નથી ખબર પણ તમને ખબર છે કે તમે સંજ્ઞા વિશે જાણો છો. તો આપણે વાક્ય બનાવવાના હોય કે કોઈ વાક્યમાં પરિવર્તન કરવાનું હોય તો તમારી નોટબુક છે એને બાજુમાં લઈ લો. તો આપણે વાક્ય જે કાંઈ બનાવવામાં આવે એ તમારી બુકની અંદર લખતા જાઓ. भाषा सजता. निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताओ. આપણને એવું કીધેલું છે કે આ જે વાક્ય આપેલું છે એની અંદર તમારે સંજ્ઞા શોધવાની છે. અને કઈ સંજ્ઞા છે? તમને ખબર છે કે ભાઈ વ્યક્તિવાચક છે, જાતિવાચક છે, સમૂહવાચક છે કે ભાવવાચક છે. આ સંજ્ઞા તમે શીખી ગયા છો ને? હા, તો તમારે પહેલા તો વાક્યમાંથી શબ્દ શોધવાનું છે અને કયું વાક્ય છે એ પણ તમારે કહેવાનું છે. તો ચાલો સૌપ્રથમ નંબર 1 પહેલા તો સૂચના લખીએ. निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए. उसका भेद बताइए. चलो नंबर 1 पहले આપણે બધાય શીખી લઈએ. સોના કિંમતી ધાતુ है. સોનું કિંમતી ધાતુ છે. તો સોના એ શું થશે? દ્રવ્યવાચક. અને જ્યારે ધાતુ છે એ પણ શું થશે? તો કે જાતિવાચક. તો આપણે પહેલું વાક્ય લખીએ. સોના
कीमती धातु है। तो आनी अंदर पहला वाक्य में सोना, सोना तो शू आवशे? द्रव्यवाचक। ज्यारे धातु छे लखवानुं, धातु छे शू आवे छे? जातिवाचक, जातिवाचक। पछी हम लखवानुं संज्ञा, આવી રીતના તમારે લખવાનું રહેશે। ત્યાર પછી ગંગા પવિત્ર નદી હે। તો ગંગા છે શું છે? તો કે નામ છે, એટલે આપણે લખીએ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। આપણે અહીં લખીએ ગંગા પવિત્ર નદી હે। તો આની અંદર બે સંજ્ઞા મળે છે। पहली है गंगा, बीजो शब्द है नदी। तो गंगा है में लखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बीजो शब्द है नदी। तो नदी है जातिवाचक संज्ञा। आगे आपणे पहुंचा छे नंबर 3। 3 नंबर नी अंदर कयु वाक्य छे? उमंग दौड़ रहा है। लखे उमंग दौड़ रहा है। तो आनी अंदर तमने तरत देखाई जशे शुं? तो के उमंग छे, उमंग छे ए संज्ञा छे, पण कई तो आम लखवानुं उमंग, પછી લખવાનું વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। નંબર પહોંચ્યા છે 4। તો 4 નંબરની અંદર શું આપેલું છે? दल जा रहा है, जा रहा है। दल, दल यानी एक करता वधारे व्यक्ति होय छे दल ની અંદર, એટલે શું થાય તો કે સમૂહ। તો આપણે લખીએ દલ, दल समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलो हजी આપણે એક લખવાનું બાકી છે। તો સંજ્ઞા તમે લખી નાખો તમારી નોટબુકની અંદર શબ્દાર્થ। પછી આપણે પહોંચ્યા છીએ નંબર 5। 5 નંબરની અંદર राजेश, राजेश भय के कारण, भय के कारण जंगल, जंगल में नहीं गया, जंगल में नहीं गया। आनी अंदर आ वाक्यनी अंदर आपने 3 संज्ञाओं देखाय। जो पेलू छे राजेश, पछी तमने भय देखाशे अने अजीब देखाशे अहींया जंगल। तो आपणे पहेला लखीए राजेश। हवे आ छोकरानुं नाम छे એટલે આપણે તરત શું લખી નાખશું તો કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, વ્યક્તિવાચક संज्ञा। चलो एना पछी एवुं भय तो लखीए अहींया भय। तो ये भाव, भाववाचक संज्ञा। हजी एक छे जंगल। आ जंगल, जंगल शेमां आवशे तो के नदी छे, पहाड़ छे, बधे शेमां आवे? जातिवाचकमां। तो के जाति
વાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા. ચલો આ તમારી બુકની અંદર તમે લખજો. પેલું હતું સોના કિંમતી ધાતુ હે, સોના દ્રવ્ય, ધાતુ જાતિવાચક. ગંગા પવિત્ર નદી હે, ગંગા વ્યક્તિવાચક, જ્યારે નદી છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા. ઉમંગ દોડ રહા હે, ઉમંગ એક છોકરાનું નામ છે એટલે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. દલ જા રહા હે, દલ એટલે શેમાં આવશે? સમૂહવાચકમાં, એટલે સમૂહવાચક સંજ્ઞા. જ્યારે 5 નંબરનું વાક્ય હતું એની અંદર 3 આવતા હતા, તો કે રાજેશ, ભય અને જંગલ. તો રાજેશ છે એ વ્યક્તિવાચક, ભય છે ભાવવાચક અને જંગલ છે જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. તમને આવી રીતના પેપરની અંદર પૂછાય તો તમારે વ્યવસ્થિત શબ્દ છે એ લખવાનો અને એની સામે આવી તમે લખ્યું કે ઉમંગ તો લખવાનું વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. ખાલી તમે એમ લખી નાખો ભાઈ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તો અડધો જ માર્ક મળશે. તમે એવું લખેલું હશે ઉમંગ પછી એવું લખો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તો જ 1 માર્ક્સ તમને પૂરો મળે. આ યાદ રાખવાનું છે કેવી રીતના તમારે લખવું. ચલો હવે આપણે આગળ નંબર 2 જોઈ લઈએ શું કહે છે.